மணி சித்ராமணி எடுத்தாச்சா? சித்ராமணி எடுத்தாச்சாப்பா? மணி உங்க மண்டை மறைக்குதா பின்னாடி? எடுத்தாச்சாப்பா? உட்காரலப்பா. இங்கே வந்து இந்த ப்ரெஸ் மீட்டுக்கு சப்போர்ட் வச்சிருக்க அனைத்து பத்திரிகை நண்பர்களுக்கும் தொலைக்காட்சி நண்பர்களுக்கும் ஸ்டில் ஃபோட்டோகிராஃபர்ஸ் எல்லாருக்கும் முதற்கான வணக்கத்தை தெரிவிச்சுக்கிறோம். எங்கள் படம் என்னமோ ஏதோ இந்த வர வெள்ளிக்கிழமை 25 ரிலீஸ் ஆக இருக்கிறது உலகமெங்கும் ரவி பிரசாத் ப்ரொடக்ஷன் சார்பில். ஸோ எங்கள் படத்துக்கு இது வரைக்கும் எந்த அளவுக்கு சப்போர்ட் பண்ணிட்டீங்கன்னு எனக்கு தெரியும். நல்ல சப்போர்ட் கொடுத்துருக்கீங்க. சாங்ஸ்க்கு நல்ல வரவேற்பு இருக்குது மக்கள்கிட்ட. ஸோ அந்த அளவுக்கு நீங்கள் கொண்டு போயிருக்கீங்க இந்த சாங்கை ஒரு நல்ல லெவலுக்கு. ஸோ இந்த படத்தையும் அந்த லெவல் கொண்டு போவீங்கன்னு நம்புகிறோம். எங்கள் எல்லாமே ஒரு டெபியூட்டன்ட் டீமாக தான் இருக்குது. இப்போ நான் ஒரு டெபியூட்டன்ட் டைரக்டர் பிரியதர்ஷன் சார் கூட வந்து இப்போ என்னோட முதல் படம் இது ரவி பிரசாத் ப்ரொடக்ஷன்ஸ். அவங்க இண்டஸ்ட்ரியில் இருக்கும் 30 years மேலே இண்டஸ்ட்ரியில் இருந்தாலும் அவங்களோட டெபியூட் ப்ரொடக்ஷன். ஸோ எங்களோட லைஃப் இருக்குது இந்த படத்தில். உங்களோட சப்போர்ட் எங்களுக்கு கண்டிப்பாக தேவை. ப்ரீ ரிலீஸ் ஆஃப்டர் ரிலீஸ் உங்களோட சப்போர்ட் பிளஸிங்ஸ் எங்களுக்கும் என்னைக்கும் தேவை. தேங்க்யூ ஸோ மச். இங்கே வந்து எங்களை ப்ரெஸ் கவரேஜ் பண்ணது ரொம்ப நன்றி. எல்லாருக்கும் வணக்கம். ரொம்ப நன்றி இங்கே வந்ததுக்கு. நம்ம படம் ரிலீஸ் ஆகிறதுக்கு நீங்கள் கவரேஜ் கொடுக்குறதுக்கு. உங்கள் ப்ரொமோஷன்லாம் நிறையா பார்த்துருக்கேன். ஸோ இட்ஸ் பின் ரியலி குட். நம்ம படத்தை நல்லா சப்போர்ட் பண்ணுறீங்க. அண்ட் ரொம்ப நன்றி. தேங்க்யூ. எல்லாருக்கும் வணக்கம். Firstly, I'd like to thank each one of you for being here. I actually had a small story to share, which I don't think anyone here knows. At the time when I was offered this film, I was almost at the verge of signing another Tamil film, which is another good project. But as soon as Ravi spoke to me about it, and I was told that it's Ala Modali Indi's remake, which is one of my favorite films, I couldn't believe it. Especially when he asked me that if I'd watched the film and he was considering me to be playing Anika Menon's role, which has won a state award. So at that point, it was a difficult decision for me to take because I had almost said yes to the other film, but I couldn't think of anything else but choosing this film over that one. And I'm glad that I made that decision. And I'm very happy that I chose to do this film. And thank you so much, Ravi, for believing in me and having me a part of this film. And so thank you so much. It's been a wonderful journey, and it's just I can't believe the release is this Friday. So I'm really looking forward to the release. I'm really hoping that all sorry, I'm just getting a little distracted. Bye. So yeah, this Friday is the release, and I'm really hoping to get a great response from the audience. It is a romantic film. It is a very realistically dealt with film, and very realistic moments, and I'm sure each one of you will be able to connect with it. So whether you come with your family or your friends, you're going to enjoy it. So please support us, and please make it a success. Thank you. Quintal Pesa. Actually, I know you guys are thinking, oh my god, one more remake film. But for me, this is not actually a remake. And in my career, most of the films I've done are remakes. But I just wanted to say, the man of this film, Ravi sir, Prasad sir, has brought this project together with a youthful star cast and a great director like Ravi. Even though it is his first film, I would never have believed it's his first film. He's brought this whole team together with some great technical people, Gopi sir, Madan sir, Imam sir, whose Imam has also brought Shruti and Anirudh into this film. So when you look at it from an outer aspect, I feel like it's a more stronger technical team, a more stronger team than the original version. And I'd like to thank Ravi for the imagination that he's put into this film for the Tamil audience for this remake of the film.
And it's all in your hands, it's all in the audience's hands to make this film a success. So please do support us, and it will be great if you can. And I hope you enjoy this film. That's what matters the most. Thank you very, very much. இந்த படம் இந்த மாதம் 25th ஆல்மோஸ்ட் கிட்டத்தட்ட 250 to 300 தியேட்டர்ஸில் வேர்ல்டு வைடாக ரிலீஸ் ஆக போகுது. கண்டிப்பாக அலாமதுரையில் என்ற படம் தெலுங்கில் எப்படி சூப்பர் டூப்பர் ஹிட் ஆயிடுச்சோ அதுக்கு மேலே இந்த படம் சூப்பர் டூப்பர் ஹிட் ஆகணும்னு சொல்லி அந்த கடவுளை நான் வேண்டிக் கொள்கிறேன். தேங்க்யூ. கேமராமேன் இந்த படம் ரவி தாகரோட டைரக்ஷனில் ரவி பிரசாத் ப்ரொடக்ஷனில் வந்து பண்ணது வந்து ரொம்ப சந்தோஷம். இந்த படம் வந்து ரொம்ப கலர்ஃபுல்லாக வந்திருக்கு. இந்த கம்மிங் 25th வந்து தியேட்டர்ஸில் வந்து ரிலீஸ் ஆகும். பார்த்து என்ஜாய் பண்ணணும். தேங்க்யூ. இன்னொருத்தர் வந்து ஏதோ இது ஒரு என்னமோ ஏதோன்றதுக்கும் படத்துக்கும் ஒரு பெப்பியான ஒரு டைட்டிலா இருக்கணும் தான் சார் வச்சது. ஒரு இது படத்தை வந்து ஒரு பேசிக்கா ஒரு யங் சப்ஜெக்ட் தான், ரொமான்டிக் காமெடி சப்ஜெக்ட். ஸோ யங் புல்லிங் அட்ராக்ஷனுக்காக வச்ச டைட்டில் தான் இது. படத்துக்கு என்னமோ ஏதோ விஷயங்கள் கண்டிப்பா இருக்கும் இந்த படத்துல. படம் பார்க்கும்போது கண்டிப்பா நீங்க உணர்வீங்க அந்த விஷயங்கள். நிறைய விஷயங்கள் இருக்கு. என்னமோ ஏதோன்ற டைட்டில் மேபி சிம்பிளா இருக்கலாம், என்ன ஒரு கேட்சியா இது மாதிரி விஷயங்களா நீங்க நினைக்கலாம். பட் வந்து நிறைய விஷயங்கள் இருக்கு. என்னமா யதார்த்தமா இருக்கிற விஷயங்கள் நிறைய படம் பார்த்துட்டு சொல்லுவீங்க நம்புறோம். கௌதம், நீங்க உங்களோட முதல் படத்துல வந்து நிறைய ஹீரோஸ் இருந்தாங்க. அர்ஜுன், பிரபுசர் அப்படின்னு நிறைய பேர் ஹீரோ இருந்தாங்க, பெரிய அரவிந்த் சாமி அப்படின்னு சொல்லிட்டு. இந்த படத்துல வந்து நீங்க ஒரு சோலோ ஹீரோவா நீங்க லான்ச் ஆகிறீங்க. இது உங்களுடைய 2வது படம். இந்த படத்துல உங்களுடைய அப்படி ஒரு லான்ச் ஆகும்போது எப்படி நீங்க ஃபீல் பண்றீங்க? எப்படி இருக்கு? கண்டிப்பாக இது ஒரு பெரிய பிளெஸிங் தான் எனக்கு. இப்போ வந்து ஃபுல் படமே என் கேரக்டர் கூட தான் ட்ராவல் ஆகுது. ஸோ அதுக்கேற்ற மாதிரி நான் பர்ஃபார்மன்ஸும் கொடுக்கணும், அந்த கேரக்டருக்கு ஒரு மரியாதை கொடுக்கணும். ஸோ இட்ஸ் அ ஹியூஜ் பிளெஸிங் ஃபார் மீ. எனக்கு இந்த வாய்ப்பு கிடைச்சதே இந்த டீம்னால தான். ஸோ ரொம்ப தேங்க்ஸ் சொல்லணும்னு தான். கண்டிப்பாக கௌதம் சார் லாஸ்ட் ஃபர்ஸ்ட் மீட்ல அத பத்தி விளக்கம் சொல்லிட்டு. ஆமா, லாஸ்ட் பிரஸ் மீட்ல இன்னொருத்தர் படம் ப்ரொடியூசர்னு சொல்லியிருந்தாங்க. அப்ப நாங்க திருப்பி எங்களை கேட்கும்போது நாங்க கிளியர் கட்டா சொன்னோம் அந்த மாதிரி இல்லைன்னு சொல்லிட்டு. நான் வந்து நீங்க இப்ப சொல்றத வந்து கேட்கறது நான் இப்பதான் நான் ஃபர்ஸ்ட் டைம். அது வந்து ஆக்சுவலாக என்னன்னா, என் ஃப்ரெண்டு வினோத் ஒருத்தர் இருக்காரு, என் லைஃப் லாங் ஃப்ரெண்ட். 2 வயசுலேருந்து எனக்கு பழக்கம். உண்மையா பிளட் பிரதர்ன்னு சொல்லலாம், அந்த மாதிரி லெவலுக்கு பழகிட்டேன். ஸோ இந்த இண்டஸ்ட்ரியில் ஒருத்தர் நான் முழுசாக நம்பினா அவன் தான். ஸோ அவன் வந்து என் கூட ஷூட்டிங் ஸ்பாட்டில் வரான். அவன் வந்து என் பர்சனல் மேனேஜர், அந்த மாதிரி வச்சுக்கேன். என் பர்சனல் டே டு டே திங்ஸ்லாம் பார்த்துப்பான். ஸோ அதை பற்றி நீங்கள் கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க. ஒருவேளை யாருக்கோ அவன் ஏதாச்சும் ஒன்று சொன்னது பிடிக்கலன்னா அவங்க இந்த மாதிரி ரூமர்ஸ் போட்டுப்பாங்க. ஸோ ஃபாதர் படம் பார்த்துட்டாங்களா சார்? படம் ஃபாதர் பார்த்தாரா? என்ன சொல்லுங்க? அவருக்கு என் பெர்ஃபார்மன்ஸ் வந்து நான் ரொம்ப ரொம்ப ஃப்ரீ ஆயிட்டேன்னு சொல்லியிருக்காரு. ரொம்ப நல்லா பெர்ஃபார்ம் பண்ணியிருக்கேன்னு சொல்லியிருக்காரு. என்னோட ஸ்பார்க் இப்போதான் மெதுவா இன்னும் வெளியே காட்டிட்டு இருக்குன்னு சொல்லியிருக்காரு. ஸோ அப்பா வந்து உங்களை தேர்தல் பிரச்சாரத்துக்கு எதுவும் கூப்பிடலையா? அவர் கட்சி சார்பா தேர்தல் பிரச்சாரத்துக்கு எதுவும் கூப்பிடலையா? இல்லைங்க, நான் சைடே போக மாட்டேங்க சார். ஃபர்ஸ்ட் படத்துல ஒரு நாயகி, இப்போ ரெண்டு ஹீரோயின். இதை பார்த்துட்டு அப்பா சந்தோஷப்பட்டு அடுத்த படத்துல 4 பேரோட நடிக்கணும் அப்படின்னு சொன்னாங்களா? அதாவது அப்படியெல்லாம் ஒன்றும் சொன்னதில்லை. நான் நல்ல கேள்விதான். தேங்க்யூ. ஓகே, தேங்க்யூ.